हाँ हाँ लंच करावांगे तुहानू, क्यों नहीं करावांगे। लंच करा के भेजांगे तुहानू। जे बिच दी चाह पीनी है तो हुण चाय भी पिला सकते हैं। ब्रेक लेना था फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਅੱਖਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, क्योंकि ਜਦੋਂ ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ट्रांसपोर्ट ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ट्रांसपोर्ट ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ट्रांसपोर्ट ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ शिवाजी ਤੇ ਮੇਰੇ STC अमरपाल जी ते साडे डायरैक्टर होर इन्हां सारियां सारी अपने PRTC दे हुण लगे हैंगे हैं, साडे MD ने ते इन्हां ने सारियां ने असीं मिल के जिहड़े हैंगे इहनूं सुधारन दी बहुत कोशिश कर रहे हैंगे। तुहाडे जिहड़े सवाल होणगे उन्हां दा जवाब भी असीं देवांगे। मैनूं पता किहो जे तुसीं मेरे पे सवाल छिड़कोगे ते उहदा जवाब भी असीं तुहानूं देवांगे, जो होया हैगा, जो असीं कर रहे हैंगे। देखो पहले तो ये रहा कि साडा जिवें कोविड आ गया, कोविड के दौरान ना साड़ियाँ बहुत सारिया यह जिहियां स्कीमां, साडे बहुत सारे प्रोजैक्ट जिहड़े कि असी ट्रांसपोर्ट नूं सही तरीके दे नाल चलाउण वास्ते करना चाहुंदे सी, उहदे विच सानूं रुकावटां ने। वो कई साडे प्रोजैक्ट हैंगे जिहड़े वो मतलब रुक गए उत्थे ही। वो कंपनीज जिन्हां नूं असी हायर करना चाहुंदे सी उन्हां ने थोड़ा जिहा काम करके मतलब बंद करता, फिर अगे असी वध नहीं पाए। पर हुण फिर दोबारा तो साड़ी खुशकिस्मती हैगी आ कि दोबारा तो काम सारे शुरू हो गए ने। साड़ियाँ 70% बसां जिहड़ियां हैगियां ने वो चलनियां शुरू हो गई ने, सवारियां भी सानू मिलनियां शुरू हो गई ने। पहले तो कोविड के दौरान बिल्कुल ही बंद हो गया सी सारा कुछ। फिर जदों आहिस्ता आहिस्ता शुरू होया तो असी 10% तो शुरू किया सीगा, 10 तो 20, फिर 50% असी सवारी लैके जाते सी। फिर उहदे नाल सानू साडे डिपार्टमेंट नूं बहुत नुकसान होया, फाइनैंशली भी सानू नुकसान होया। साड़ियाँ बसां रुक गईयां, साडे जिहड़े अपने बस स्टैंड सी वो जिन्हां नूं साने दित्ते होए सीगे देख रेख करन वास्ते वो भी भज भजा गए कि जी साडे कोले हुण पैसा नहीं, असीं दी किवें देख रेख करिए। वो उल्टा सातों ही मंग करन लग गए, सानू ही दे दो तुसीं पैसे। ते सारियां बहुत सारियां सानू मुश्किलां दा सामना करना पिया। जिवें कि साडे जिहड़े ट्रांसपोर्टर ने उन्हां ने 2-3 मुलाकातां मेरे नाल भी कीतियां, CM साहब नाल भी कीतियां। वो चाहुंदे सी भी साडियां जिहड़ियां बसां चलियां नहीं हैगियां जां होर जिहड़ियां गड्डियां नहीं चलियां उन्हां नूं टैक्स दी माफ़ी दित्ती जावे। उत्थे असीं टैक्स भी CM साहब ने बहुत वड्डा दिल दिखा के, इन्ना वड्डा CM साहब ने दिल दिखाया कि उन्हां दियां 9 महीने दियां जिहड़ियां टैक्स सी, 9 महीने दी टैक्स दी उन्होंने माफ़ी CM साहब ने उन्हां नूं दित्ती। बहुत वड्डी एक राहत सी उन्हां दे लई। बाकी मैं उन्होंने ये कहना चाहांगी कि वो ये सही है कि उन्होंने 9 महीने की राहत मिली टैक्स तो, पर वो ये ना समझन जिहड़ा पिछला टैक्स है भी उन्होंने भी वो दब लैणगे, वो तो असीं लै लांगे, वो लैना ही लैना है। जिहड़ा पिछला टैक्स सी उन्हां दियां क्योंकि बसां चलदियां सी, उन्होंने अपने टिकट भी कट्टे सी, उन्होंने पैसे भी वसूले सी, तो वो टैक्स लैना बनदा है। वो असीं कोविड तो पहला जिहड़ा टैक्स उन्हां दी तरफ पेंडिंग हैगा उहनूं असीं वसूलांगे। और वो इस तो बाद असी उन्होंने जिहड़े नोटिस हैगे हैं वो भेजने शुरू करते हैं कि वो भी असी अपना काम शुरू करता। हुण आपां थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसदा भी असी अपने दौरान की कुछ करन दी कोशिश कीती हैगी आ। पहलां तां असी जिहड़े लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ने उन्हां नूं सुविधा केंद्र दे विच भी सहूलत दित्ती गई, ताकि लोग उत्थे 512 सुविधा केंद्रां दे विच असी इहनूं सहूलत नूं दित्ता कि लोग उत्थे जाके अपने लर्निंग लाइसेंस जिहड़े हैगे ने वो बनवा सकन। ये एक सहूलत सी। फिर पंजाब दे विच जिन्ने भी SDM ने उन्होंने SDM साहब नूं साने ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल चैकिंग करन दे अधिकार भी दिते, ताकि सारे SDMs मिल के साडा जिहड़ा साडा काम है उन्होंने बटा सकन ते लोगों के तक सहूलत भी पहुँच सके। जिवें ड्राइविंग लाइसेंस बनाउण दी सी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन दी सी, फिर असी चैकिंग दी भी उन्होंने पावर दित्ती कि वो चैकिंग भी कर सकते हैं, चलान भी कट सकते हैं। ये भी असी ये पहली बारी होया कि SDM साहबान नूं भी साने पावरां दित्तियां नेगियां। फिर साडे हैंगे पंजाब राज अंदर निजी
ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਓਸੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ 22 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 102 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 102 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 102 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਈਆ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਲੋਕੀ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20% ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 20% ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 100% ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 100% ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100% ਕਰਤਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚਲਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ 4000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਟੈਕਸ ਰਹੇਗਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ VTS, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ VTS ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ VTS ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ VTS ਲਗਾਇਆ। VTS ਕੀ ਹੈ? VTS ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਸ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ VTS ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ VTS ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ VTS ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ VTS ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਪਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ VTS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ डिपू है जलंधर 1 ਵਿੱਚ। अच्छा ये पता क्या है, हमारे जो डिपू हैं सारे डिपूਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਿਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨ ਬੱਸ ਲਈ 350 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲਈ 250 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਫੰਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਜਟ भी तो है नहीं है। देखो जी, फंड जब भी सरकार लेती है या तो लोन लेती है, ठीक है ना, बैंक से लोन लेंगे, फंड का इंतजाम हमने तभी बसें खरीदेंगे ना। 4 साल तो कोई बस नहीं पई हैगी। नहीं जी, अरुणा चौधरी आई सी। 5 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2405 ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ 1500 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 100 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਖੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। 2405 ਤੋਂ 1500 ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ। ਹਾਂ, 350 ਬੱਸਾਂ ਅਭੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 350 ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਲੋਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ नहीं जी। देखो एक गल सुनो, एक गल सुनो। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ कौन? अच्छा तुसी गल कर। अच्छा नहीं, देखो फिर भी उसके बावजूद 12000 एप्लीकेशन साडे कोल आई। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਤੇ ਹੋਣ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਸੈਂਟੀਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਮੈਡਮ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਦੇਤਾ ਜੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। नहीं नहीं, वो सारा कुछ अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। शिवा जी अगर नहीं है तो तुसी करैक्ट करो। हाँ, इन्हों करैक्ट कर दो। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं होएगा। साडा कोई ट्रांसपोर्टर्स दे नाल कुछ लेना देना नहीं है। ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਜ ਖੋਲ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। मैडम ਤੁਸੀਂ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बना सके कि ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ नहीं पॉलिसी तो बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ट्रांसफर ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਖੜਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। भैया इसलिए तो हम लोग VTS लगा रहे हैं ना। ਮੈਡਮ BTS ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਨ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ? देखो एक बात सुनो, ਜਦੋਂ भी टाइम टेबल बनता हैगा वो टाइम टेबल उस हिसाब नाल बनता कि आ टाइम प्राइवेट ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਨਬਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਟਾਈਮ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
मैंने भी डीओ लिखता, सीएम साहब ने भी डीओ लिखता सीएम ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਡੀਓ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ 70% ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦੇਖੋ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਬਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। डिपार्टमेंट ने आपके अभी तक चालान के तौर पर कितना अमाउंट अभी तक रिसीव किया? कितना कर लिया होगा चालान? कोविड में तो हमने चालान किए ही नहीं। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕਿਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂ 10 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ VTS ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੱਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ BTS ਸਿਸਟਮ ਮੈਡਮ? BTS ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੀ BTS पता लगेगा क्योंकि हर बस के ऊपर लगेगी ना चिप। हाँ, हर बस पे लगेगी। अगर वो बस अड्डे के अंदर नहीं जा रही, बाहर से जा रही है, उसके ऊपर भी BTS है। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ BTS ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਭਈਆ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ VTS ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ PRTC ਦੋਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो जी इसी का इंतजाम भी तो मैं हूं और थोनू की 4 ਸਾਲ कहां से इसी का इंतजाम तो VTS है। ਅਗਲਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? VTS ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ DTO ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਕੌਣ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ SDMs ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ RTA ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ VTS ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 2-2 ਜਾਂ 3-3 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਡਮ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਿੱਕਮਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਓ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜੀ अधिकार, दे दो, बोलन दो इन्हों। देखो भाई साहब एक बात सुनो, ये जो माफिया है, ये जो भी है, मैं नहीं अनजान, तुसी भी नहीं अनजान, पता थोनू भी सारा कुछ है, पता मैनू भी सारा कुछ है। ये कोई 4 साल का माफिया नहीं हैगा, ये माफिया कई सालों तो है और इनू खत्म करने दे लई कुछ टाइम चाहिदा हुंदा। कोई एक बारी तो मेरे को कोई चिराग है नहीं अलादीन दा जिन्हों मैं घसाऊंगी माफिया खत्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं, ये लिए असी VTS लैके आए हैं। VTS सब तो बड़ी चीज है जिहड़ी कि माफिया नू खत्म करेगी। हर बस दे ऊपर लगेगा, चाहे वो प्राइवेट होवे, चाहे कोई PRTC होवे, चाहे कोई पन बस होवे, हर बस दे ऊपर मेरे भाइयों वो VTS लगेगा। ओदे नाल जेड़ा माफिया है वो खत्म होएगा। VTS चीज की है, मैं तुहानू ये गुजारिश करदी हां, मेरे नाल चलियो। VTS सिस्टम किमें चलता है की है, मैं तुहानू वो दिखाना चाहती हां, चाहे इत्थे भी तुहानू लगा के मैं दिखा दूंगी, तुहानू फिर सारा कुछ पता लगेगा। बस कित्थों चली है, वो बस स्टैंड के अंदर गई है, अपने टाइम ते चली है, नहीं चली है, दूसरे टाइम मिले है, नहीं मिले है, अगर वो इवन रस्ते दे विच भी किते रुकी है, वो भी VTS दे विच सानू पता लगता है कि इत्थे रुकी है, किते पेट्रोल दी चोरी तो नहीं हो रही, किते कुछ नहीं हो रहा। सब चीज़ां दा हल, सारे माफिए दा हल जिहड़ा हैगा VTS है। नहीं नहीं हुण तुसीं ही करो जी, नहीं जी हुण मैं तुहाडा सवाल तुसीं ही करो, तुसीं इन्हां नूं अधिकार देते हो, इन्हां नूं गल करन दिओ, बिल्कुल नहीं चुप रहो, इन्हां नूं करन दिओ। वैलिड ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਏ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬਨ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੇ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕੋ। ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੋਂ ਹੀ ਚੜਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਸਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कितना टाइम लगेगा तो मुझे लगता है माफिया खत्म होने 4 साल विधानसभा चुनाव तो चलना हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੱਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਟੀਐਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਟੀਐਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟੀਐਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗੀ। एक सवाल है छोटा सा। और दसो। एक सेकंड राजवीर जी, आप एक सेकंड यार, राजवीर है? राजवीर देखो एक गल सुनो, डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं, कोई नहीं ये जरूरी नहीं कि बदलते रहे ने, बदलते रह भी सकते ने, ठीक है, नहीं बदलन ना बदलन मैनू ये गल्लां दा हले नहीं पता, ये तो सीएम साहब दा अधिकार है, वही इस बारे दस सकते ने। पर मैं तुहानू इस करके ये गल कही है, मेरे कोल पहले भी बहुत डिपार्टमेंट सीगे बदले, हुण ये आया। हाँ जी आपने कहा बीटीएस जो है ना वो सारी समस्या का समाधान है। हाँ। मैं यही सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए, एक स्पीड गवर्नेंस सिस्टम भी लगाया गया था बसों में, जिसमें हम स्पीड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मैं वो तो लगा ही नहीं, हम ये कैसे मान लें कि बीटीएस आपका लग जाएगा? नहीं देखो आपने ये सवाल, अब मेरा उस देखो जवाब सुन लियो चुपचाप प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ BTS ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? BTS ਸਾਡੀਆਂ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ VTS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ VTS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
इम्प्लीमेंटेशन, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की फेल्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जब स्पीड गवर्नेंस सिस्टम को लगाने का फैसला किसी सरकार ने किया था, मतलब पंजाब सरकार ने किया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि उसको जब इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए तो बीटीएस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। देखो ये तो प्रॉमिस मैं कर रही हूँ ना आपसे कि VTS हम लगाएंगे, हमने PRTC पे लगाया है और उसका तजर्बा भी हमने किया है और वो कामयाब भी रहा है। हमारे PRTC की बसों पे लगा हुआ है, हम आपको दिखा भी देंगे कि भैया ये BTS है, इससे कैसे जो ट्रांसपोर्ट आप कहते हो उसको माफिया कैसे खत्म होगा, वो BTS के जरिए मेरे भाई खत्म होगा। देख लियो एक बार, कोई नहीं पूछ लैन दो जी इन्होंने, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਦੇ ਕਿਤੇ। शिवा जी ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। घर घर बेटा अगर घर उन्हें घर बुलाना है, मेरी जो नंबर प्लेट है आप घर आके मेरे व्हीकल पे लगा जो, तो वो 300 रुपए फीस लेगा अपनी, थोड़े घर जाके थोड़ी गड्डी ते वो प्लेट लगा देगा। इस तो बाद लेगा जी सांदा, इस तो बाद लेगा, मैनू दसो जी कौन लैंदा। देखो एक गल सुनो, जे तुसी इस तो बाद दे रहे हो तां ही लेगा ना, वो तुसी दसो ना भी 300 फीस है, तू काह तो बाद लैंदा भाई? भैया मेरी नॉलेज दे विच लियाओ, इसकी इंक्वायरी करा देते हैं, ठीक है नहीं? तुसी एक गल सुनो, जिथे जिथे किसी ने 600 रुपया लिया है सानू दस दो, ओदी इंक्वायरी करावांगे। किदा नहीं नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स नू दा राहत दी गई है। आरटीए दफ्तर बारे है जी, आरटीए दफ्तर बारे कोई गल नहीं हुई है। एक मिनट, वो अड्डे करप्शन के अड्डे बढ़ के रह गए आरटीए दफ्तर। दस दो देखो जी, सेवा केंद्र खोलते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, SDMs ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। SDM ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦ ਰਾਹਤ ਦਵਾਂਗੇ जब वो लिख के भेजेगा, ओदी पेमेंट जिहड़ी हैगी है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने करनी हुंदी है। वो पेमेंट सानू लिख के भेजणगे, पेमेंट करनगे, असी उन्हां दा अद्धा किराया। बस जी थैंक यू जी, थैंक यू जी, मैं तो हुण दसदी बस। तुसीं जिन्हां दे सवाल